Good morning, students. We are discussing about the S block elements. We are almost nearer to complete the topic because many of the points have been deleted from the topic, especially under group 1 elements. Group 1 element complete agi group 2 elements ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ some important compounds of calcium ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. One that is calcium hydroxide called as a lime water or a slaked lime. How to prepare we studied by adding water to the calcium oxide or a quick lime you will get the calcium hydroxide. This calcium hydroxide is used in the preparation of a mortar, which is a building material. It is used as a whitewash due to disinfectant. It is used in the manufacture of a glass and also in the purification of a sugar solution. We are using the calcium hydroxide. The second point we started, that is calcium sulfate. The second compound of calcium is calcium sulfate. We started discussing, that is plaster of Paris. Plaster of Paris, in brief POP. Okay, when gypsum, we studied already everything. When gypsum is heated at 393 Kelvin temperature, what happens? Plaster of Paris is formed. Gypsum ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಮಿನರಲ್ ಖನಿಜ ವಸ್ತುವನ್ನು 393 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? CaSO4.2H2O is called as gypsum. As I said, it is a mineral of sulfur. When it is heated at 393 Kelvin temperature, you will get CaSO4.2H2O. This is nothing but POP. Chemically, if you want to call calcium hemihydrated, not semi, hemihydrated calcium sulfate is the chemical name of plaster of Paris, having the composition CaSO4.2H2O. This is a quite amorphous powder. It will be there with you. By chance, if you are going to heat this gypsum at more than 393 Kelvin temperature, what happens? It becomes anhydrous calcium sulfate. Removal of water, all the water content will take place. It becomes anhydrous calcium sulfate. This is of no use. Therefore, we are calling it as a dead, burnt plaster. 393 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಬರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ POPಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. It is used for building purpose, and also during plastering we are making use of that. It is important use, you know, that for immobilizing the affected part of the organ, affected part of any organ, especially concerned to fracture. During the fracture, accident ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಬೋನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಆ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಸುತ್ತುವರೆದು ಇಮ್ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೇಚರ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಬರ್ನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಹೇಳಿ. When adequate, sufficient water is added to the plaster of Paris powder, it
becomes the hard plastic mass within 5 to 15 minutes. 5ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಟ್ಟರ್ ಆರ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಫಾರ್ immobilizing the affected part of the organ during the fracture, and it is employed in the dentistry, that is tooth treatment. It is used in ornamental work. It is used in ornamental work and also used for making cast of statues. ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಯಾರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಅಚ್ಚುಪಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಾರ್ immobilizing the affected part of the organ during fracture. ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸುತ್ತುವರೆದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ POP ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ POP ಹಾಕೋದೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡೆಂಟಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಉಪಯೋಗನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ obtained by combining the materials. It is obtained by combining the materials, which is rich in lime ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಚ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಮ್ ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸಿಲಿಕಾ SiO2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲಿಕಾ and you may have the oxides of iron, oxides of aluminum, and oxides of magnesium will also be there in the cement. Cement ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ by combining the materials rich in lime, calcium oxide, with the silica, that is SiO2. Along with that, it may also have oxides of iron, oxides of aluminum, oxides of magnesium will also be there in the cement. How they are preparing? When a limestone, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, when a limestone, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, that is limestone, and clay ಅಂದ್ರೆ ಜೇಡೆ ಮಣ್ಣು. ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ CaCO3, ಕ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಜೇಡೆ ಮಣ್ಣು ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. When a limestone and the clay are heated strongly, they are going to heat strongly. What happens? They fuse, they combine with each other, fuse to form cement clinkers, to form the cement clinkers. ಅಂದ್ರೆ ಜೇಡೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ
cement clinkers ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. To this cement clinkers, what happens? 2 to 3% gypsum powder is added. To which 2 to 3% gypsum powder is added for what purpose? To slow down the setting process. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಡನ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ಗೆ 2-3% ಜಿಪ್ಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. Then if you want to say about the composition of a cement in general, ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ 50 to 60% ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ that is 20 to 25%. Aluminum oxide is also there, that is 5 to 10%. And magnesium oxide is there in the form of a 2 to 3%. Iron oxide is from 1 to 2%, and little amount of sulfur trioxide 1 to 2%. This is the general composition of the cement. मतलब ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, this is general composition of the cement in general. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ACC ಇದೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ 50 to 60% ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, 20 to 25% ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, 5 to 10% aluminum oxide, 2 to 3% magnesium oxide, 1 to 2% iron oxide, and to the little extent it may have sulfur trioxide from 1 to 2%. This is the regarding cement. Cement is obtained by combining materials rich in the lime, calcium oxide, with silica, and also contains oxides of iron, oxides of aluminum, oxides of magnesium also. How to manufacture? When a limestone and clay are heated strongly, they fuse together to form a cement clinkers, to which 2 to 3% of gypsum powder is added to slow down the setting process. The composition of the general cement I have given in the tabulation form. Okay, much more explanation will be there for higher studies. This much is enough for us to know you briefly regarding the cement. With this, the detailed explanation of a S-block elements in the inorganic chemistry gets completed. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ physical chemistry. Then we studied basic principles and technique. Basic principles and techniques in organic chemistry. This is the first chapter in the organic chemistry. Then hydrocarbons we studied in the organic chemistry. Then chemical bonding and molecular structure. Chemical bonding and molecular structure and inorganic chemistry. Just now we completed S block elements. Verify ಮಾಡಿ
these two are in the inorganic part, these two are from organic part, this is from physical part. Okay, therefore I have decided to start with the new topic in the physical chemistry section. ಯಾಕಂದರೆ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕಲ್ಲಿ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲ್ಲಿ 2 ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ನೇಮ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Equilibrium is the heading of the topic. Usually definition ಕೊಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ, but at present better. At present, if I am giving you the definition, all points will be questionable or all points can be objectable ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I can give the definition for the equilibrium afterwards. For every chemical reaction, there is a rate or there is a velocity for any chemical reaction. Rate ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. Let us study about what is the meaning of rate or what is the meaning of velocity of a chemical reaction. Rate or velocity of a chemical reaction may be defined as the decrease in the concentration of the reactant, decrease in the concentration of the reactant at unit time. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ that is the rate or velocity of a chemical reaction. Or it may also be defined as maybe defined as the increase in the concentration of the product, at unit time. ಏನು ಸರ್ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಜನರಲಿ A plus B giving rise to C plus D ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅವಾಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ concentration of the reactant gets decreased from original to particular the value, how much decreases in a time, that is its rate. Or if the concentration of the reactant is going to decreases, automatically the concentration of the product going to increase. Therefore I have given two statements. Both statements are not a differ, they are giving same meaning. Only changes is there. If you take a reactant, you must indicate decrease in the concentration of the reactant at unit time. If you take a product, there is a increase in the concentration of the product ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಅವರಾಗಿನೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಕೊಡ್ರಿ. ಜನರಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಎರಡರ ಒಂದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ಡಿ ಸಿ ಅಥವಾ dx, if dc or dx be small change in the concentration, dx ಅಥವಾ dc ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ dt be the small change in time, ಎಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು dt ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದನೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ dc ಅಪಾನ್ dt ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ dc upon dt ಇದೆ because increase in the concentration of product ಇದೆ. Therefore altogether mathematically the rate of reaction can be represented as plus or minus dc upon dt. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, the rate of a chemical reaction can mathematically represented as plus or minus dc upon dt ಅಥವಾ dx upon dt. mention the terms stands for ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ dx upon dt ಅಥವಾ dc upon dt ಇಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಾಲ್ಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. The details, what are the factors influencing the rate of reaction that we are going to study once again in the second PUC under chemical kinetics. Briefly, if you want to say, I can consider what factors affecting the rate. Factors affecting the rate of reaction. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. It depends upon the concentration of reactants. It depends upon the pressure. It depends upon the temperature. It depends upon the temperature. It depends upon the presence of catalyst. It also depends upon the physical state of the reactants. What is the meaning of heading I given? What reaction will be taken for that reaction, whether the speed is more, whether the speed is less. If you want to take a judgment, you should look into the factors. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. increase in the concentration of reactant or product, definitely there is a increase in the rate of reaction. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. increase in pressure for the reactants, definitely increase in the rate of reaction. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. increase in the temperature, the rate of reaction also increases. Here one extra information: rise in temperature for every 10 degrees Celsius.
for every 10 degrees Celsius rate of reaction approximately doubled. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 25 ಇದ್ದಿದ್ದು 35 ಮಾಡಿ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒರಿಜಿನಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅದರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. Rise in temperature for every 10 degrees Celsius, the rate of reaction approximately doubled is the meaning. Fourth is catalyst compulsory ಎಲ್ಲ reaction ನಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. If a suitable catalyst is used along with the reactant, definitely it can increase the rate of reaction. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಬಳಸಿ. Suitable catalyst can definitely increase the rate of reaction. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಗವರ್ಧಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ ಸ್ಪೀಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, finely divided form can increase the rate of reaction. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೌಡರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಸ್ಪೀಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 3 ಸೇರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, presence of a suitable catalyst along with the reactants can definitely increase the rate of reaction. And physical state of the reactants ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, if the reactants are there in the solid state, taking them in the finely divided form definitely increase the rate of reaction. Though it is a simple, we must practice physical chemistry. ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 2-3 ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Therefore, attending for every class is the important thing. It is a basic thing for every student. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕಲಿತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ 2 ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು, 3ನೇ ದಿವಸ ನೋಡೋದು, ಮತ್ತು 4ನೇ ದಿವಸ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ 5ನೇ ದಿವಸ ನೋಡೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ 6ನೇ ದಿವಸ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರ್ಲಿ. ಸಮಯವನ್ನು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇರೆದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾ ಹೇಳೋದು. ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಫುಡ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಲಿಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು
ನಾನು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Please give more importance to the time. If you respect the time, time will definitely respect you. ನೀವು ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ಗೌರವ ನೀಡ್ತಿರೋ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಆ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಇನ್ನೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ರಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.